Tu ga će pajati. Jere ovdje. Не би го погоди за него. Tvoje zaštitja hrama, zaštitja hrama, i vrem blagoslov i daruj silu i prepod, blagomoćnože i izobilije zdravlje i slavu začatak od djeva, poslije šestvo, divojesti Bog milosti i ljubija, i tebe slovu slajim tome na tanglem ocem, i prikritu ljubom i prisni uvijek i vijekov. Ja Oca i Sina i Svetoga Gospodi pomiluje, Gospodi bude namja, Gospodi Bože, jako premnoge radi Tvoja blagosti, čeko ljubije i sprav, i osjatujesti mjesto Tije, i sozidaniju na njem cerkve u slavu presjatago imene Tvojego, nami nedostojnim i rabi Tvojim i osnovali jesi molim ubotja, smireno, koljena duši tjeles naši, priklonšem, blagovoli na mjeste semi žrtveniku, prinošeniju na njem beskrovnija žrtvi presjatago tijela i čestnija krove Hrista Tvojego slavu Tvoju i spasenije duš naši i sozdati sja, jakože hram sice i žrtvenik se i načalo ninje prijemlja, sovršeniju vješno Tvojeju, božestvenuju silu i privedi, da v njem i na njem daš do skončanija vijeka slavoslovije Tvojego presjatago imene i beskrovnija Tvoja slovesnija žrtvi od pravovjernih ljudi Tvoji Tebje bezprestano kromlje sjakago prepjatija prinosimi i sovršaj mi budu sjavo u Tebe возможно суд и Тебе славу восилаем Сыне родим Твоим Сыном и престим и благим и житворящим Твоим Духом ныне и присно и о веки веков. Улайся на нас, Боже, Твоя голема милости, се молиме, послушай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенном по спешении святого дела и здравия же, и спасение оставления греху жития сердцем си, Господи, укажи милостивую, Препьете избавляюща и защищающа и дела. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услыши, Боже, Спасителю нас, упование все конце земли, слушай мой. Благи.
U ime Dana Otca i Sina i Svetio Duh, blagočestivi hristijani, Bogozljubi, blagolepijeto na tvoj svet dom. Ovi je zborovi ukažuvat na luđeto koji iscelo go zasakale svetiot i Božji dom i se posvetile na Boga. Tije što znate ka postojenje to na čovekot na zemljeta ima svoja smisla, ima svoja sodržina, ima svoja cel. Eti nije danas sobrani na ova osveteno mesto kada što će bude podignata crkvata na Uspenije na Presveta Bogorodica, da si spomneme tokmu za onije graditelji na crkvi i manastiri, bo našata pravoslavna crkva, koji poveće go возljubile blagolepijeto na dom od Božji, otkolku svojite domovi. Imето crkva znači zajednica, Božja zajednica. Gospod Isus Hristos rekao, tamu kade što se sobrani dvajica ili trojica vo moje ime, tamu pomeđu njih i ja sum. Eve i nije sobrani ovdeka, ne dvajica i trojica vo Božjo ime, tuku poveće stotici luđe sobrani vo Božjo ime, štom sme, tuka pomeđu nas sekako je prisutan i Bog. Oti nije deneska položivme i osvetivme kamen temeljnik za gradba na novata crkva Uspenije na Presveta Bogorodica. Nije sme, braće i sestri, Božja zajednica. Crkva znači Božja zajednica. I zašto nije se sobirame? Se sobirame zajednički da go slavime Boga. Se sobirame jedan со друг да се помогнеме духовно, да се научиме во вистината на нашата света православна вера. Се собираме заеднички да се молиме да отстрани Господ од нас секаква зла мисла, секакви лоши дела, секакви војни и завојувања кои денеска на овие балкански простори навистина се опасни и го застрашуваат секој човек од најмало до најголемо. Затоа ние, кога градиме цркви и манастири, му угодуваме на Бога, оти го славиме името Божјо, го насочуваме нашиот живот кон она што е свето, возвишено, кон она што е непреодно, кон она што е трајно и вечно. Затоа и паметта на оние што градат цркви и манастири, затоа и на оние што влегуваат во нив и искрено се молат за своето и спасението на другите, Господ нема никогаш да ги заборави. Ете, собрани овде, на ова место, брајче и сестри, ние му отдадовме слава и почит на троичниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, и се молиме на Пресвета Богородица, на која ќе биде подигнат овој храм, да биде заштитничка на ова село и на околината. Затоа што ние сите сме чеда Божји и чеда на единствената наша мајка Пресвета Богородица. А таа закрилница гледа милостиво на своите чеда и се моли непрестајно за нив. Таа ќе се моли и за прибилчани, затоа што тие не го заборавиле споменот неизин. Брајче и сестри, честитајќи ви го осветувањето и положувањето на камен темелникот на новата црква Успение на Пресвета Богородица, ви посакувам мир и благослов од Бога, да навлезе Божјиот благослов во секој православен дом, особено во вашите домови, да ви подари Господ здравие телесно и душевно, да отстрани секаква лоша мисла од вас,
да ве упати кон правиот и вистински пат, секогаш да го славите името на Пресвета Троица, Отца и Сина и Светиот Дух преку молитвите на Пресвета Богородица. Амин. Честито и благословено да биде осветувањето на камен темелник. За многу години. Може да си видя какво. Дайте ги парите да не ги... Отвори си. Помали ова. Размрда. Добро. Успеј баке хатна. Желе да пуштате и желени да е има така. Човек, ви сам дете. Стрико бегни, стрико. Честито и благословено да биде. Секој што помаат се. Секој сака да твори свој на лопат. Може и секој, не? Так. Дај други. Помалку, само помалку, кај има да сите, помалку. Так, да. Помалку, да има на сите помалку. Не може хвала, не може хвала. Ajde, mnogo godina. Da. Ги повикувам сите покањати гости на свечен ручек во сопрездарината на црквата. Вечеря сухина, постует от раз пръсна, детски гири оставия. Каде сте, Македончия? Каде сте, кај отидохте? Жалко плаче мајка егейска, за вас плаче Македонија. Далечна е фронта на 48-та, далеко е детството, бегството, спомен каже остана за
rodna kuća takova, zbor plaće majčinski, majka ne zaborava i pet. Kao nesne bake dočinja, kao nesne daju ti dobre. Šalno plaće majka egejska, zaraz plaće make gorkija. Pokraj Egej Makedonci, pokraj Vardar Makedonci, i kraj Pirin Makedonci, slavno ime nepokorno. Jedno ime ima me, ko duša kako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, ko duša kako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Kako kilim poginja, a do nebo planina, reki teče vodosti, i jezera biserni. Jedno ime ima me, ko duša kako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, ko duša kako nosi me, za tebe život dava me, Makedonijo. Daj mi ostavljamo. Saputnica kaj velena bedina, saputnica kaj velena bedina. Daj mi moje cedumera, duda pojdam vodinova, duda pojdam vodinova, vode bojo. A сега, почитувани граѓани, ќе направиме една кратка пауза, за да може екипата на Македонската телевизија да сними еден мал разговор со председателот на иницијативниот одбор Ресуловски. Како дојдовте до идеја да се реализират? Па тоа беше вековна желба на сите предишни. Ние се чувствувавме погодени од тоа што немавме храм, да речем, црква, и овај
на овој начин сега ни се овозможи да учество на сите граѓани од село Прибилци да изградиме храм. Значењето ќе биде големо и за многу генерации понатака. Како го оценувате? Па тоа го оценуваме како со историско значење. Тоа ќе оставиме белег на сите наследни поколенија, идни поколенија да се чувствуваат дека се православни, дека се христијани, дека се жители на овај крај. Средства од каде обезбедуваат? Па символичен изnos од учеството на граѓаните од село Прибилци. Меѓутоа имаме голема помош од страна на пошироката заедница, да речам, работни организации на подрачјето на општина Великич. Кој ќе следи изградбата на црквата? Па иницијативниот одбор, претежно основна задача има да следи изградбата на црквата, па со помош на митрополијата, да речем, и собранието на општината Демиртица, сите фактори општествено-политички на гледа. Rečenja snimi nakon. Pisni, boli varski.
plaviće. Će se zvonim na kosti vele, na kosti voza pokojnica, na čelo ulicice leže vele, lutala tija pijeće. Kako
Jordan Pimerka. Vojvodata Đurđo Jordan Pimerka. Bravo dan Đurđo, bravo dan sestro, bravo dan Đurđo, Zaporivinci. Zaporivinci Đurđo kaj budu. Sestro daja svela, Đurđo Bergijata. Bergijata, sestro, Trigodišna.
Rakija slučajno da umre.
Luka, cari bi donesto 5 kajdi kilo olivera? Slušajte, najviš da donesite što je možno povrlo. Da naši ljudi ne znaju. 15 kajdi ne znaju. Pivo i 5 kajdi kilo. Ajde, tako je to bilo. Luka, olivera najdemo, molim te da donesite. Ajde. Ljube, ajde, žite i lijepo. I se nauči jedno ono mlado dati. I se nauči jedno Nikako odvrate ne smije za razliku da se skapa. Sada se pana, suza. Čujte, na korzo, ćete nosa kaj svirkite. Kaj svirasite ćete nosa. Не, мило, не. Денешниот ден богородични поклади, денот кога оставивме и осветивме камен темелнико за изграда на црквата Света Богородица, за вас, привилчани, е голем и значаен ден. Затоа што овој ден е раѓање на вашата црква. Денеска се раѓа црквата Успение на Пресвета Богородица во село Прибилци и јас во својот говор таму нагласив дека црква значи заедница. И вие, прибилчани, веќе се прибројувате преку својата црква во заедницата на нашата света православна црква, имате своја покровителка, Мајката Божја. Ретко кое село или кој народ ја има таа чест, Мајката Божја да му биде покровителка како мајка на сите христијани, на сите луѓе. Во селото животот црковен и останатиот живот е навистина многу поблагороден отколку што е во градот. Ние имаме многу поговорки, меѓу кои се вели дека селото го хранело градот, а град не бивал без село. Нашата македонска држава, благодарение на селата се одржила и останала
тоа што е и ние македонците сме се одржале не преку градовите, туку преку селата. Затоа што во селата се негуваат сите православни традиции, затоа што во селата сите обичаи се негуваат онака како што сме ги наследили од нашите татковци и дедовци и прадедовци. Навистина во селото кога ќе влезете, а мислам дека истиот случај и во вашето село, радоста на еден дом е радост на сите луѓе. И жалоста на еден дом е жалост за сите луѓе. Нема подобра заедница, нема подобар заеднички живот од животот во селата. Затоа што едно село се чувствува како едно семејство. Сите исто чувствуваат, сите исто жалат, сите исто се радуваат. И денеска вие сите духовно заедно со нас се радувате на овој ден осветувањето и положувањето на камен темелникот. Сите сме како едно, со една мисла сплотени, со една желба водени. Да се освети овој дом, да се изгради и потоа, како новоизграден, да се освети неговиот свет престол и црквата, за да можеме заедно да го прославуваме името Божие. Ете, јас од ова место ви порачувам, браќа и сестри, да се грижите за вашиот Божи дом, посветен на Успение на Пресвета Богородица, што поскоро тој да израсне и да се издигне, да се вишне овде, во прибилци да се гледа оддалеку. А не само тоа, почесто да го посетувате, да се молите за ваше спасение, за напредок на вашите семејства и за покој на вашите блиски. И на тој начин ќе докажете дека и вие не сте само по име христијани, туку и по дело. Честитајќи ви го осветувањето на камен темелникот, ви посакувам да има напредок и благосостојба во вашето село, во вашите домови, мир и благослов од Бога, духовен растеж, се до степенот, како што рекол самиот Господ Исус Христос, до неговиот раст, до Христовиот раст. Честито и благословено да ви биде осветувањето. Амин. Вам ви е многу добро организирано ова осветување, а тоа дава надеж и потик дека кога ќе дојде конечното осветување ќе биде уште поорганизирано и победно. Ви благодарам на организираноста. Ова наша заедничка свечаност. Бидејќи нема селото заедничка слава, одnosno заеднички патронен празник, нека биде Успение на Пресвета Богородица и ваш заеднички празник. Ние толку да сега останете со здравје. Tamo koji sedi. Danas ide. Sa
Ostanete sa zdravie. Gospodovna osvetljivanje nam je. Na cela za crkva. Stanite sa zdravje, samo godine. Otvori, ja da rekao, pasite pa da pijem. Ostanete mi sa zdravje, ste najdobro. Bегайте от тук, бегай. Долго да се гледаме. Айде сте наjdobro. Останете sa zdravje. Останете sa zdravje. Бегайте, Аце, бегайте по-настрем, моли да може да снима. Аце, по-настрем. Да ударим на сет. Бегайте от там, моли. Какво е по баш тук? Айде. Много места за ваканът събира. Да бидете благодарни и да не похвалувате на всякъде, кажете ходите. Да не похвалувате всякъде да доходите. Здрави живи, без друго, с Божия помощ. Dobar bab. Не беги. Лако, она му. Она му долу. Долу. Zvirom glego. Дали снимаш, момче? Чекай момент. Драги, те моля. Ова, сега да снимиш, обавезно. Ова е знаме Вако знаме. од Канада. ВМРО ДПМН. Види како се сјај. Уште недела две, ова ќе биде грбо на Македонија. Добро е.
Grazie.
Hvala.